मेर करो तृण ते मोहे जाहे। गरीब नवाज न दूसर तो सो। फूल सिमो हमारी प्रभु अपन। फूलन हार न कहूँ को मोसो। सेव कर तुमर ही तिनके। शिन में तन लागत ताम परोसो। या कल में सब काल कृपान की। पारी पुजान को पारी परोसो। सेव कर है तुम्हारी तिनके। शिन में तन लागत ताम परोसो। या कल में सब काल कृपान की। पारी पुजान को पारी परोसो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पातशाही 10वीं त्वै प्रसाद चलित्र 84वां। दोहरा। महाराष्ट्र के देश में महाराष्ट्र पतराव। दर्ब बटावे गुण जनन। करत कबिन को पहाव। महाराष्ट्र के देश में महाराष्ट्र पतराव। दर्ब बटावे गुण जनन। करत कबन को पहाव। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सरवण कर रहे हो। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दियां अपार कृपा बख्शे सदका। धन धन साहिब कमाल सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी महान रचना श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दी पावन गुरबाणी श्री चरित्र पाकियां दी लड़ीवार विचार। सो सतगुरु जी की बख्शिश के नाल हुण तक जो 83 जे चरित्र हैं विचार सहित संपूर्ण हो चुके ने। सो अज जो कि 84 नंबर चरित्र है उसकी विचार सतगुरु जी की कृपा बख्शिश नाल करनी है। तां तकरीबन नवाज पातशाह जी बचन बख्शिश करते ने। दोहरा। महाराष्ट्र के देश में महाराष्ट्र पतराव। दर्ब बटावे गुण जनन। करत कबन को पाव। सतगुरु जी भजन बख्शिश करते ने कि महाराष्ट्र देश दे विच महाराष्ट्रपति नां दा एक राजा सी जिसदा नाम सी महाराष्ट्रपति। ते जो कि कवियां ते विद्वानां नूं भावें उन्हां दी गुणवत्ता तो प्रसन्न हो करके विद्वता तो प्रसन्न हो करके उन्हां नूं धन दौलत खूब लुटाया करदा सी, प्रसन्न होके दिया करदा सी। चाओ पई इंद्रमती ताकी पटरानी सुंदर सकल भवन में जानी। ते उस राजे दा महाराष्ट्र राजे दी महाराष्ट्रपति जो राजा सी ਉਹਦੀ पटरानी सी एक जिसका नाम सी इंद्रमती जो बहुत ही आसे पासे वे सुंदर मन्नी जाती सी, सोहने रूप वाली सी। अत राजा ताके बसर है जो वह कहे वह निरपक है। जो राजा सी महाराष्ट्रपति वो अपनी पटरानी इंद्रमती दे वस विच सी। जो भी वो आखदी सी राजा आखर उही करिया करदा सी। दोहरा। मोहन सिंह सपूत सुभ द्रावड़ देश एस। ते एक द्रावड़ देश का राजा सी ओदा अगो पुत्र सी मोहन सिंह। महाराष्ट्र पतनगर में गयो अथित के पेश। ते जिहड़ा वो द्रावड़ देश के राजे का पुत्र सीगा पुत्र मोहन सिंह वो एक अतिथि के भेस विच भावें एक फकीर के भेस विच महाराष्ट्र नगर दे विच आ गया घूमन फिरन वास्ते उस जगह दे विच आ गया है। चाओ पई जब रानी तेह और निहारियो यह अपने हृदय बचारियो।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇੰਦਰਮਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਾਵੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਭੇਸ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਦਰਮਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਨ ਜਹਰਾ ਜਾ ਸੋ ਲਹਿਆ ਪੇ ਜਮਾਨੁਖਨ ਜਾ ਕੋ ਗਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਭੇਜ ਮਨੁਖਨ ਗਹਿ ਲਿਓ ਲੀਨੋ ਧਾਮ ਬੁਲਾਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਖਰ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦਰਾਵੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਤਾ ਦਈ ਬਵਾਹ ਕੈ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਰਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਮਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਾਵੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਮਤੀ ਪਟਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ। ਬਚਨ ਸੁਨ ਤੰਦੇ ਪਰਸ ਭਰਿਓ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੋ ਜਾਪ। ਜਦ ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਵੇਂ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਪਟਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ। ਦੋਹਤਾ ਦਈ ਬਵਾਹੇ ਤਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮਾਏ ਨਾ ਬਾਪ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਾਚ ਚਾਉ ਪਈ ਮਾਏ ਨਾ ਬਾਪ ਜਾਣੇ ਤਜਾ ਕਉ। ਦੋਹਿਤਾ ਕਹੂ ਦੀਦੀ ਅੱਤਾ ਕਉ। ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੋ ਅਬੈ ਬਾਂਧ ਕਰ ਮਾਰੋ ਰਾਣੀ ਦੁਹਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਘਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਛਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਣੀ ਬਚਨ ਸੁਨਤ ਡਰ ਗਈ ਚੀਨਤ ਕਛੂ ਪਾਏ ਨਾ ਪਹੀ। ਤੇ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਤੇ ਜਮਾਤਾ ਨਹਿ ਮਰਿਆ ਸੁਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜੀਅਤ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
जिस करके मैं दोहां नूं जिउंदे जी तो कढ सकां। रानी एक मंगाए पिटारो, दुहमन दुहू कनारे डारो। राणी ने की कीता कि उसने एक पटारी मंगवाई ते उन्हां दोहां किनारिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। एक पटारो और मंगायो, वह पटार ते भीतर वायो। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਟਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਟਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪਟਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਰਾ ਅੰਤਰ ਹੂ ਕੇ ਪਟਾਰ ਮੈਂ ਡਾਰੇ ਰਤਨ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੀ ਜਵਾਈ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਤਨਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਤਨ ਆਦਿ ਕਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਹ ਟਕਨੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਦਈ ਮਠਾਈ ਡਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਛੋਟੇ ਪਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਉਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਓ ਪਈ ਦੁੱਤੇ ਪਟਾਰ ਮਠਾਈ ਡਾਰੀ, ਵਹਿ ਪਟਾਰ ਨਹਿ ਦਿਖਾਰੀ। ਇਉਂ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰੀਨੀ ਆਵੈ, ਤਾਕੋ ਭੇਦ ਨ ਕੋਉ ਪਾਵੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਤਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਟਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਠੇ ਚੇਰੇ ਹੈ ਨਿਰਪਤ ਬੁਲਾਇਓ, ਗਹਿ ਬਹਿਆ ਸਭ ਸਦਨ ਦਿਖਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਕਾ ਤੁਮ ਤੇ ਨੈ ਕਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਤਵ ਕਹੇ ਸਗਾਈ ਕਰ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਣੀ ਪੂਰਾ ਛਲ ਕਪਟ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਰੇ ਗਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਣੀ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਚਿਤ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰ ਕੈ, ਰਾਵ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਹੋ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਵ ਹੇਤ ਧਰੀ ਬਣਾਏ ਕੈ, ਚੱਲਹੁ ਮਠਾਈ ਖਾਹੋ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਵਾਈ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਠਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਚਾਓ ਪਈ ਸ਼ੋਰ ਪਟਾਰ ਪਕਵਾਨ ਖਵਾਇਓ, ਵਹਿ ਕਛ ਭੇਦ ਰਾਏ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਪਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਠਾਈ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
पुन एह कहियो दान कर दीजै, मेरो कहियो मान रिप लीजै। तो फिर आखन लगी, हे राजन, हुण आप जी ने तां मेरा कहा मन करके मठियाई खा लई है, हुण इदा करो जो बाकी बची है ये आम लोकां दे विच, गरीब लोकां दे विच दान कर दिओ ताकि वो भी खा सकण। पर इस गल दा बिल्कुल भी राजे नूं भेत नहीं सी कि राणी तां आकर उहदे नाल छल कपट कर रही सी। जो उसने अपनी मन भाउंदी गल कीती सी, अपनी धी दा रिश्ता उस द्रावड़ देश के राजे पुत्र नाल कर दिता सी बिना पुछे गिछे। आखिर जेकर वो अपने पति की सलाह लैंदी तो उहदा पति भी इस गल दे विच कदे भी ना नुकर नहीं कर सकता सी, क्योंकि आखिर वो भी द्रावड़ देश के राजे का पुत्र सी, एक राजकुमार सी। ते राजे ने अपनी धी आखिर राजकुमार नाल ही विआहणी सी राज भाग दे विच। पर उस राणी ने जो हुण गलती कर चुकी सी उस नूं अपने छुपाउण वास्ते हुण छल कपट खेडिया कि मैं हुण जो कर चुकी हाँ वो बदल तां सकदा नहीं, ते राजा हुण गुस्से विच होवेगा। ते इस करके ते गुस्से तो बचाव करने वास्ते राणी ने सारा छल कपट खेडिया, जिस छल कपट दे बारे राजे नूं कोई भेद नहीं सी। जब पटार तिह शोर दिखायो, अत डर जा महता मन आयो। जद हुण वो पटारी जिहड़ी सी सारी खोहल के राणी ने राजे नूं विखाई है, जिहड़ा जवाई हुण पटारी विच बैठा होया सी लुक छिप करके, वो मन दे बहुत डर आया है, बहुत डर गया। अब ही मोकोह पकर निकर है, बहुरो बांध मार ही डर है। और मन दे विच बहुत डरिया है जवाई। सोचन लगा कि हुण तां मैनूं जे राजे ने वेख लिया वो तां मैनूं फड़ के बाहर कढ के मार देवेगा, तां मैनूं बाहर बन के मार देवेगा। हाओ एह ठाउर आन त्रिया मारियो, आबियो पाए क्या करो बिचारियो। वो सोचन लगा ये तां बुरी थां ते ही इस इस्त्री इस पटराणी ने मैनूं लिया करके मारिया है, हुण मैं की पा कर सकदा हाँ, मैं अपने बचाव वास्ते आखिर की कर सकदा हाँ, क्योंकि मैं तो एक चोर दी न्याई छिपिया होया हाँ। कासो कहो को नाही, यह चिंता ता के मन माही। वो सोचन लगा कि आखिर मैं है तां राजकुमार हाँ, मेरा पिता भी राजा है, साडे कोल भी फौजा हन, शस्त्र वस्त्र सारा कुछ ही है, पर अज आखिर मेरे नाल कोई नहीं, इत्थे मेरे नाल तां कोई नहीं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। ते मेरे मन दे विच हुण उस राजकुमार दे मन में बहुत चिंता बनी हुई सी कि मैं की करा, मेरा कोई संगी साथी मेरे नाल नहीं, मेरे पिता जी नूं मेरे बारे कोई पता नहीं, मैं कित्थे हाँ कित्थे नहीं। ये तां इस इस्त्री ने मैनूं अपनी धी दे जरिए बुरा फसाया है। हुण अनेकां प्रकार दीयां सोचां मन दे विच सोची जांदा बैठा होया। दोहरा शस्त्र अस्त्र घोरा नहीं, साथी संग न कोय। राजकुमार मन दे विच सोचन लगा कि वेखो ना मेरे कोल कोई अस्त्र है, ना ही कोई शस्त्र है, ना घोड़ा है, ना ही कोई मेरा संगी साथी मेरे नाल है मेरा बचाव करने वास्ते, मैं की करांगा। हत मुश्किल मौको बनी, करता करे सो होए। ते ये तां हुण बहुत ही मुश्किल दी घड़ी आण बनी है। हुण जो हुण वाहिगुरू करेगा, जो हुण परमात्मा करेगा, जिवें हुण परमात्मा दी मौज होएगी ओही हुण होवेगा। साथी को संग नहीं, कासों करो पुकार। सोचन लगा मेरा संगी साथी मेरे नाल नहीं, मैं किहदे अगे पुकार करा कि मेरा कोई बचा आके करे। मनसा बाचा कर्म ना, मोहे हन है निरधार। ते आखन लगा कि इहने तां मैनूं मन बचन ते कर्म करके भाव किस पटराणी ने मैनूं वेखो किवें विधि दे नाल अपनी धी दे जरिए मैनूं फसा लिया है, पहला मेरा नाल विआह कर दिता है ते हुण अपने पति दे राही मैनूं मरवाउणा चाहुंदी है। उन्हें सोचा कि इस पटराणी ने तो बिल्कुल अपना मन बनाया होया है, हर पक्ष तो मन करके बचना करके कर्मा करके ये तो मैनूं मारन दा निर्णय कर लिया है। जिसने मैनूं मारना ना हुंदा ते ये राजे नूं ये आखिर पटारी जिस मैनूं लुका के रखिया है, ये पटारी ये राजे नूं क्यों विखाउंदी। इहदा तां हुण पूरा रिश्ता ही कर लेना कि मैं इसनूं मार ही मुकाउणा है। ये तां मैनूं औरत ने बुरा फसाया है। खाए मिठाई राव तब कियो पटारो दान। पर उधर राजे नूं इस बारे च कोई पता नहीं सी। राजे ने सोचा कि सारी पटारी जिहड़ी मिठाई नाल भरी हुई है, उसने कुछ को मिठाई खाधी ते बाकी सारी पटारी जिहड़ी सी लोकां दे विच दान कर दित्ती।
वह विवाहे ते लै गए अदक हृदय सुखमान। ते उधर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜकुमार ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਦਰਮਤੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੀ ਉਸ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਿਤਾ ਜਮਾਤਾ ਸਹਿਤ ਜੀ ਅਦਿਓ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਉਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਖ ਦਿਨ ਕਾਢਿਓ ਨਿਰਭੈ ਮਠਾਈ ਖਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਲ ਕਪਟ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਲ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਚਾਓ ਪਈ ਬਨਤਾ ਚਰਿਤ ਹਾਥ ਨਹਿ ਆਇਓ, ਦੈਵ ਦੈਤ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨ ਕਿਸ ਹੂੰ ਕਹੇ, ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੌਨ ਹਵੈ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨਮੁਖਤਾਈ 'ਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 84ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤਮ। ਸਤ ਸੁਭਮ ਸਤ ਆਫਜੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜੋ 84ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰੋ ਪਾਖਿਆਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ 84 ਨੰਬਰ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਮਤੀ ਪਟਰਾਣੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਐਸਾ ਛਲ ਕਪਟ ਉਸਨੇ ਖੇਡਿਆ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਚੱਲਣ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੇ ਛਲ ਕਪਟ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਛਲ ਕਪਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੈ ਆਖਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੋਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰੇ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਈਵਨ ਛਲ ਕਪਟ ਹੋਵਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।